Dear students, welcome back. Today we will cover our next sum from exercise number 5.3, class 8, math subject. So, dear students, our first question, this is question number 3 of this exercise and first question of this lecture. So, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ find ਕਰਨਾ ਹੈ? Find the least number that must be added to following numbers to get the perfect square. Also find the square root of new number. So dear students, ਇਹ question ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ first question ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ first sum ਹੈਗਾ 540. 540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 540 ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, तो इनू परफेक्ट स्केयर बनाने ਲਈ सब तो पहला ਤੇ ਅਸੀਂ डिवीजन मैथड ਦੇ ਨਾਲ जो लॉन्ग डिवीजन मैथड लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿवीजन हो जानी है। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੌਂਗ ਡਿवीजन ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो पेयर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈ, ठीक है। पहली गल इन्ना तुहानू पता है कि ये 3 डिजिट नंबर है, जो 3 डिजिट नंबर होएगा तो 3 दे विच अगर असी ऑड डिजिट है ना, ऑड इहदे विच 1 ऐड कर दिता तो किन्ने बन गए 4 डिवाइड बाय 2। तो आंसर जिहड़ा है वो तुहाडा 2 डिजिट नंबर स्केयर रूट आना है, ठीक है। तो मतलब कि 2 स्टैप दे विच ही ये खत्म हो जाना। इन्ना पहला ये भी पता होना चाहिए तुहानू, ठीक है, जो कि 5.3 का पहला सम सीगा, ठीक। तो वो हले मैं लेक्चर अपलोड नहीं किया, इस तो पहला वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब करके फिर उस तो बाद ये तुसी कर सकते हो, ठीक। तो ये सब तो पहला देखो 2 जिहड़ा 5 है वो कल्ला हैगा, तो तुहानू पता है 1 तो लैके 10 तक तुहानू स्केयर आउंदे होने चाहिए आ जदों ये सम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इत्थे देखो 2 into 2 जिहड़ा है वो 4 के बराबर हुंदा है। तो असीं ये 2 ते जाएगा तो 4 इत्थे लिख देंगे और 4 जिहड़ा है वो इत्थों माइनस करके 5 दे विचों 1 सानू कैरी हो जाएगा और ये जिहड़ा पेयर हैगा इनू असीं नीचे इस तरह उतार लेना है, ठीक है। और उस तो बाद की हुंदा है जिहड़े वंस प्लेस है उहदा डबल कर दीदा। वंस प्लेस इत्थे 2 ही है तो 2 का डबल जिहड़ा है वो कितना आ जाएगा 4। अगला साडा काम की हुंदा है 4 वंस इत्थे 1 लिख दीदा, 0 लिख दीदा, ठीक है। 2 लिख दीदा, 2 नाल ही मल्टीप्लाई कर दीदा। 4 दे नाल अगर 3 लिख दिओ तो 3 नाल ही मल्टीप्लाई कर देना। 4 दे नाल 4 लिख दिओ तो 4 दे नाल ही मल्टीप्लाई कर देना। हुण देखो इत्थों तुहानू इन्ना का आइडिया हो गया कि जेकर आ करते असीं 44 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करते 4 चौके 16, 4 चौके 16 ते 17 यानी कि 176 बनता पिया, जो कि तो ज़्यादा है, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये 3 ते करके देख लेने हुण 3 तीए 9 हुंदे ने, 4 तीए 12 हुंदे ने, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब 43 ਜਿਹੜਾ है यानी कि तुसीं ਇਹਨੂੰ 3 इत्थे लिखोगे और 3 नाल ही ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे और दोनों नूं ਜਦੋਂ 43 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीता तो तुहाडे कोल नंबर आ गया जो कि 129 होएगा, ठीक है। तो 129 नूं हुण 140 विचों करना है माइनस। जो ही माइनस करोगे तो विचों तुहानू 11 मिलेगा, ठीक है। 11 की है इत्थे रिमाइंडर, 11 की है रिमाइंडर बच रहा, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जिहड़ा 23 है, ठीक है। हुण ध्यान नाल मेरी गल नूं समझना, यही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिक आ कि जिहड़ा 23 का स्केयर होएगा, ठीक है। 23 का स्केयर तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो, तुहानू शॉर्टकट दस्सिया होया किस तरीके नाल करना है। ਇਹਦਾ स्केयर असीं अलग लिख लईदा, 3 का स्केयर अलग लिख लईदा। वो तो 2 into 3 6, 6 into 2 कितना 12 हो गया। तो ये बच्चों वैसे भी तुहानू आउंदे होने चाहिए ने, तो 529 जिहड़ा आ वो स्केयर इहदा आ रहा, ठीक है। तो 529 जो कि जिहड़ा 540 है वो तो घट हैगा, ठीक है, 540 तो घट हैगा, ओके। तो इस तो बाद अगला स्केयर किहड़ा होएगा, जिहड़ा परफेक्ट स्केयर होएगा वो हैगा 24 ते 24, क्योंकि 23 तो अगला स्केयर जिहड़ा हैगा 24 ही हुंदा। 23 का स्केयर जिहड़ा कि 529 है वो तो अगला नंबर किहड़ा है 24। असीं अगले वाल जाना है, ठीक है, अगले वाल जाना है। तो 24 का जो स्केयर कर दो 2 into 2, 4 चौके 16 आ गए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इत्थे आ गया, ठीक है। तो मैं डायरैक्ट ही कर लिया, बाकी तुसीं तुहानू शायद याद भी होवे। तो 576 जिहड़ा है बच्चों वो 24 का स्केयर होएगा, ठीक है। कितना होएगा 576, ओके। ते हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल कितनी वैल्यू है 540, तुहाडे कोल कितनी वैल्यू है 540 ने 540 नूं तुसीं परफेक्ट स्केयर बनाना है कि 540 विच असीं की जोड़िए
कि साडा परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो ਇਹਦਾ मतलब 540 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ मतलब 540 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 576 ਹੈ। तो 576 बनाना है तुसी 540 ਨੂੰ ਤੇ 540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ 540 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, जो ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 6 ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੱਡੇ 3 ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ मतलब 36 ਤੁਸੀਂ 540 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, 36 ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਕਿ 36 ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ। 36 ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ परफेक्ट स्केयर ਬਣਿਆ। ठीक है, तो इस तरह करना सी। अगला एक होर सवाल करते हैं। देखो 2 डिजिट नंबर का ਇਹਦਾ स्केयर बनता ਪਿਆ। ठीक है, तो अगला सम करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ क्लैरिफाई हो जाएगा। ਲੈਟਸ ਡੂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਉਹ ਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 1765 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ। ठीक है, 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ परफेक्ट स्केयर बन जाए। ठीक है, तो 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट नंबर ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 2 डिजिट ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 16 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਉਹ 25 ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। तो 4 ਚੌਕੇ 16 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ। 1 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਚੋਂ 16 1 ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 65 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ। तो 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, 1 ਦੀ ਕਰੀਏ, यानी कि 2 1 ਜਾਂ 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ। 3 ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ 165 ਤੋਂ। तो बच्चों 4 जो कि 16, 8 दूनी 16, सॉरी 4 इतने आने 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 बनता पाया। मैं फटाफट कर गया पर लिखा मैं सही है। तो 82 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ तो 164 आ गया। ठीक है, तो 164 ਇਹਦਾ मतलब 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो डायरेक्ट ये छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। नो, 1 ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 42 ਆ ਰਹੀ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਆ। तो 42 ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 04 ਆ ਜਾਣਾ, 4 ਜੋ ਕਿ 16 ਆ ਗਿਆ, 4 दूनी 8 ਤੇ 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये बन गया 4 6 7 1764 बन गया। ठीक है, जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1765 ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 43 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो 43 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 3 ਤੀਏ 9, ठीक है, 4 ਚੌਕੇ 16, ओके, ਤੇ 4 ਤੀਏ 12 दूना 24, 24 ਆ ਗਿਆ। तो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 9, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1849 ਹੋਏਗਾ। ठीक है, 849। तो ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 1765 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 1765 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 4 ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, तो 14 ਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 8 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 65 ਹੀ ਸੀ ਨਾ, 65 ਹੈ। ਤੇ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 65 ही सी नंबर है ना। ओके, 65 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ तो ये 9 चो 5 माइनस किते 4 आ गया और 1 कैरी चला गया। 14 माइनस 6 84 आएगा आंसर। ठीक है, तो 84 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ
ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ 43। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 3265। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 104 ਆਏਗਾ ਕਿ 104 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1500 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 790 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, 2 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਫੋਰਥ ਸਮ। Find the least number that must be subtracted from the following number in order to get the perfect square। ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 696 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਨ ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ। 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਤੀਏ 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋ ਵਿਦ ਦੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 into 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, तो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਕੈਰੀ, 296 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ 2 ਆ, 2 ਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 4 1 42, ਓਕੇ 43 44 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ 45 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 4 4 4 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ 1 1 1 1 2 3 4 5 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵੈਲਿਊ, तो ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 790 ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 5 5 25, 4 5 20, 20 ਤੇ 2 25, 225 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਛਿਕਾ 36, 3 ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕੈਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, 6 ਚੌਕਾ 24, 24 ਤੇ 3 24 ਤਾਂ 3 27 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 276 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 3 ਤੇ ਆਈ 276, 276 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ 20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। तो 676 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 23 ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 676 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 23 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 1140, ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो 1140 ਦੇਖੋ 1140, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 3 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੀਏ 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 11 ਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 2 ਆ ਗਏ, 240 ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 9 ਆ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, तो सॉरी डबल करना है, डबल करके 6 आ जाएगा 3 का। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣ 6 1s are 6, 61 ਆ ਗਿਆ। 6 6 6 ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, 2 ਆ ਗਿਆ, 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 50 30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲੈਣੇ 4 ਤੇ 4 ਤੀਏ 12। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ 4 ਚੌਕੇ 16, 4 ਚੌਕੇ 16 ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 6 ਚੌਕਾ 24, 24 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25, 256। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 3 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 3 ਤੇ ਜਾਣਾ है, 3 ਤੀਏ 9, 6 ਤੀਏ 18। ਓਕੇ,
189 तो 3 ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 10 ਮਾਈਨਸ 9 1 ਆ ਗਿਆ 13 ਮਾਈਨਸ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 5 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 0 ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 1140 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ तो माइनस करन तो बाद जो ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू मिली है वो हैगी बच्चों 1099 ठीक है तो 1089 है तो ਜਿਹਦਾ कि स्क्वायर रूट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 33 ठीक है 33 ओके तो इस तरह ये सम करना हैगा ईजी आ ओके जी इदां 6021 हैगा अगला वो भी कर लेने आ बाकी सम ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ 6021 ओके तो सब तो पहला तो ये देखो हम 60 आ 60 अठू अठ है 64 सत्तू 7 49 ठीक है तो 7 ते जाएगा सब तो पहला काम है 7 ते ही जाना है तो 7 7 49 उस तो बाद इतों की 11 नीचे आ जाने और 21 नीचे आ जाएगा ठीक है तो उस तो बाद 7 का डबल जोड़ा है वो 14 हो जाएगा तो 14 जोड़ा है वो 7 ते जाएगा मैं बच्चों इतने लिख दिना हूँ फटाफट ठीक है तो 1029 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 92 ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6027 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ you will get a perfect square ठीक है तो ये लीस्ट नंबर ये हो जाएगा दोनों ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओके ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5929 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ओके तो ਇਹ ਸਮ ਸੀਗੇ ओके तो ये बच्चों थर्ड सम ते फोर्थ सम हुण तुहानूं हो गया है इहनूं चंगी तरह कर लेना बाकी जिहड़े 3 सम रह गए ने उन्हां दे आंसर मैं दस दिना आंसर दे विच सब तो पहला जिहड़ा फोर्थ क्वेश्चन हैगा ये वाला इहदे विच बच्चों 101 माइनस करांगे ठीक है परफेक्ट स्क्वायर बनाउण लई उस तो बाद अगले दे विच 416 ओके ते लास्ट वाले दे विच बच्चों होएगा 1000 732 माइनस करन ते तुहानूं की है परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा ठीक है तो दिस इज द वे टू डू दिस सम अगला हुण सम जिहड़ा 5 नंबर 5 जिहड़ा है वो करांगे फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ठीक है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पहला तो देखो सब इहदा मतलब ये हैगा कि सब तो पहला वड्डी 5 अंकां वाली संख्या दसनी है तो 5 डिजिट नंबर जिहड़ा ग्रेटेस्ट है वो किहड़ा होएगा 5 टाइम्स 9 सब तो वड्डी 5 अंकां की संख्या यही होंगी ना ठीक है तो इनू की कीता पहला ये पेयर बना के तुसी की करो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लो हुण 3 का स्क्वायर इत्थे देखो 3 ते जाएगा 3 3 9 ओके ठीक है जी तो 3 3 3 9 इसका मतलब 3 ते गया ठीक है 0 आ गया तो उस तो बाद तुसी इहदा की है डबल कर देना ਤੇ 99 ਜਿਹੜਾ नीचे आ जाएगा तो ਹੁਣੇ जाएगा 1 ਤੇ ठीक है 1 ਤੇ यानी कि 61 ठीक 61 into 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 61 ही आ जाएगा ਤੇ 8 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 938 ओके उस तो बाद 99 फिर दोबारा ਤੁਸੀਂ नीचे ले आओगे ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਹੁੰਦਾ 62 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ठीक है मैं सीधा ले देना 6 ਤੇ जाएगा तो 1356 ओके जो तुम माइनस किया 143 आएगा 143 सब तो वड्डी जी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो माइनस कर दो ओके 143 जो तुम माइनस किया तो 99856 ठीक है एक परफेक्ट स्क्वायर होएगा दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो ये सम इस तरीके नाल करना सीगा अगला क्वेश्चन भी ये नाल दा ही है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट दे विच तुहानूं पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर किहड़ा है 1000 तो 1000 दा हुण पहला की पेयर बना के तो 3 3 9 3 ते जाएगा 1 कैरी हो गया 0 0 नीचे आ गए तो 3 का डबल 6 आ गया 6 1 ते जाएगा है ठीक है तो 61 माइनस किया तो नीचे आ जाएगा 39 ठीक है तो यदा मतलब 1000 दे विचों 39 जो तुसी माइनस करोगे ठीक है तो ये किया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है यही होया तो नीचे रिमाइंडर जिहड़ा हैगा वो कितना आ गया 39 आ गया ठीक तो 39 अगर होएगा
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ find the smallest 4 digit number ਠੀਕ ਹੈ smallest 4 digit number ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 digit number ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 31 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 3 ਤੀਏ 9 ठीक है 01 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 दूनी 6 ठीक है तो ये आ गया 961 ठीक है तो 961 ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ तो ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 32 ਆ 32 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1024 ਹੋਏਗਾ 1024 ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ 1000 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 24 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 24 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 24 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 1024 ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ 32 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 32 ਠੀਕ ਹੈ 32 ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤੋ ਇਹ ਸਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 8 find the length of the hypo of a right angle triangle whose other side are 6 cm and 8 cm ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ आओ ये भी सम करते हैं तो इस विच की है कि एक ट्रायंगल है बच्चों ठीक है तो उस ट्रायंगल दे राइट एंगल ट्रायंगल है जिहदी एक साइड जिहड़ी है 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड जिहड़ी है वो कितनी 8 सेंटीमीटर है तो इनू 6 सेंटीमीटर मान लो इनू 8 सेंटीमीटर मान लो ओके ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ C ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ A ਮੰਨ ਲਓ तो इतने AC का स्क्वायर जिहड़ा है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होएगा तो AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर हो गया तो 36 प्लस 64 कितना बन गया 100 तो 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 raised to power 2 ओके तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ओके तो इस तरह ये सम करना है 8th क्वेश्चन हुण साडा रह गया 9th क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो की है कि गार्डनर है जिहड़ा कि 1100 प्लांट्स जिहड़े ने यानी कि 1100 प्लांट्स हुण की है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ he wants plant there in such a way that the number of rows and the number of column remain the same ठीक है minimum number of plant he need more for this ठीक है किन्ने ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਸਮ 1100 ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਮ ਤੇ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1100 ਦੀ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ तो 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 3 3 9 ਬਣ ਗਿਆ ਓਕੇ 11 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0 ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਓਕੇ ਤਾਂ 6 ਜਿਹੜਾ 3 ਦਾ ਡਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16 1 ਕੈਰੀ 6 ਚੌਕਾ 24 ਤੇ 24 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25 256 ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 256 ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 200 ਜੇ ਆਪਾਂ 63 ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 63 ਨਾਲ 63 ना करांगे तो ये बच्चों 3 ते जाएगा ठीक है 3 तीए 9 6 तीए 18 189 आ जाएगा ठीक है तो 189 11 थले रिमाइंडर बचते पे ठीक है तो असी क्योंकि ये विच ऐड करने आ तो एक चीज़ का ध्यान रखना इस तो अगला जिहड़ा 64 आ उन्होंने 4 नाल जो मल्टीप्लाई किया
तो 256 बन रहा 256 200 तो ज़्यादा है ਇਹਦਾ मतलब 1100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 56 ਜੇਕਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1156 ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 64 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ तो डायरेक्ट आंसर भी हो सकता है सिर्फ असी की कीता असी सानू पता है कि 189 ये तो अगला जिहड़ा स्केयर हैगा वो अगर असी 4 कर देंगे इत्थे असी तो 3 कीता ना तो 189 आया जो कि इस तो घट है जिहदे करके 11 जिहड़ा हैगा रिमाइंडर आ रहा अगर आप 64 का कर देंगे हैं ठीक है तो इत्थे भी 60 इत्थे 4 कर देंगे हैं मतलब ऑबवियस आ फिर उस दे विच की होएगा इत्थे चलो 64 ਤਾਂ नहीं होना ਜਿਹੜਾ मतलब कि 4 ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 256 ਆਏਗਾ 256 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 56 ਮੋਰ ਆ ਜੇ 56 ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 34 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 64 ਬੋਲ ਗਿਆ 34 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 34 ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 56 ਟਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ 34 ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 5.3 ਠੀਕ ਹੈ 5.3 ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 5.4 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ